السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ یقیناً ہم سب کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس وقت تشریف لائے جب اس دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے اس دنیا کو نور سے بھر دیا. عورت، غلام، باندی، ماں باپ، بیٹیاں، اولاد، یہاں تک کہ جانوروں کے ادھکار آپ نے بتائے اور خود کمزوروں کا سہارا بنے. یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا اور مالداروں کو بتایا کہ غریبوں کی مدد سے اللہ خوش ہوتا ہے. ایک انسان جو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لوگوں کے ادھکار مار لیتا تھا، وہی انسان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حق پہنچانے والا بن گیا. ایک انسان جو خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بالکل باز نہیں آتا تھا، وہ فائدہ پہنچانے والا بن گیا. دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری میں لگ گئے. یہاں پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا قصہ ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انسانوں اور جناتوں کی ہدایت کر سامان لے کر آئے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک تاریخ 12 دن سوموار سال 570 عیسوی، جگہ مکہ جو کہ سعودی عرب میں ہے. وقت صبح صادق. آپ کی پیدائش پر دادا عبد المطلب کو بے حد خوشی ہوئی اور انہوں نے ایک بھیڑ ذبح کی اور اپنے پوتے کا نام محمد، جس کی تعریف کی جائے، رکھا. والد صاحب حضرت عبداللہ کا انتقال. آپ کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ہی مدینے کے ایک سفر میں والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے دن، پیدائش کے 3-4 دن تک تو خود آپ کی والدہ نے ہی دودھ پلایا. پھر چچا ابو لہب کی بندی سبیبہ نے آپ کو دودھ پلایا. سبیبہ کے بعد دودھ پلانے کی سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی. ہوا یہ کہ مکہ میں یہ رواج تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دودھ پلانے اور شروعاتی پرورش کے لیے شہروں سے زیادہ دیہاتوں میں رکھنا زیادہ پسند کرتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف ہوا کے بیچ ان کی پرورش ہو. اسی رواج کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بنو سعد قبیلے میں بھیج دیا گیا تھا، جہاں آپ 5 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہے. والدہ حضرت آمینہ کا انتقال. جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ حضرت امینہ اپنے ننیحالی رشتہ داروں سے ملنے گئیں. ان کے ساتھ ایمن بھی تھی. وہاں سے واپسی پر ایک جگہ جس کا نام ابوبا تھا، وہیں پر حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا. دادا چاچا کی پرورش میں والدہ کے انتقال کے بعد 74 برس کے بوڑھے دادا نے پالا پوسا. جب آپ 8 برس کے ہوئے تو دادا بھی 82 برس کی عمر میں چل بسے. اس کے بعد چاچا ابو طالب اور چاچی حالہ نے پرورش کا حق ادا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ادھک پرورش شادی ہونے تک انہی دونوں نے کی. آپ کے بچپن کی بات کریں تو آپ نے اپنا بچپن اور بچوں سے گھر میں گزارا. آپ بچپن سے ہی بہت شرمیلے تھے. آپ میں عام بچوں والی عادتیں بالکل ہی نہیں تھی. شرم اور حیا آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. کعبہ شریف کی مرمت کے زمانے میں آپ بھی دوڑ دوڑ کر پتھر لاتے تھے، جسے آپ کا کندھا چھل گیا. آپ کے چاچا حضرت عباس نے زبردستی آپ کا تہبند کھول کر آپ کے کندھے پر ڈال دیا تو آپ مارے شرم کے بے ہوش ہو گئے. دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ خوب گھل مل کر کھیلتے تھے، لیکن کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. انیسا نام کی بچی کی اچھی جمتی تھی، اس کے ساتھ ادھک کھیلتے تھے. دائی حلیمہ کی لاڈلی سیما حسین کی لڑائی میں بندی بنا کر آپ کے پاس لائی گئی تو انہوں نے اپنے کندھے پر دانت کے نشان دکھائے جو آپ نے بچپن میں کسی بات پر غصے میں آ کر کاٹ لیا تھا. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. ایک ایسے ملک میں جہاں نہ کوئی حکومت ہو اور نہ کوئی قانون، جہاں بات بات پر قتل کرنا، کسی کا خون بہانا معمولی بات ہو، ایسے ماحول میں نبی کے اخلاق کی چمک ظاہر ہوئی تو نہ صرف اس نے لوگوں کے دلوں کو روشن کیا، بلکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے باقیات ہر ملک کے طبقے کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ اور مثال بن گئے. خاموشی اور بات کرنا. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہا کرتے تھے، بغیر ضرورت کسی سے بات نہ کرتے تھے اور باتوں میں مٹھاس تھی، تلخی اور کڑواہٹ ذرا سی نہ تھی. گفتگو ایسی دل نشی ہوتی تھی کہ سننے والے کے دل اور روح پر قبضہ کر لیتی تھی. اور نبی کی یہ خوبی ایسی تھی کہ دشمن لوگ بھی اس کی گواہی دیتے تھے اور دشمن اسی کو جادو کا نام دے دیا کرتے تھے. ہنسنا اور رونا. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھلکھلا کر
हंसना पसंद ना करते थे और मुस्कुराहट ही आपका हंसना था। तहज्जुद की नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो करते थे और कभी किसी के मरने पर आंखें नम हो जाती थी। नबी करीम के बेटे इब्राहिम बचपन में ही गुजर गए। जब उन्हें कब्र में रखा गया तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए। खाने के मुताल्लिक क्या फरमाया? रात को भूखा सोने से मना फरमाते और ऐसा करने को बुढ़ापे की वजह बताते थे। खाना खाते ही सो जाने से मना फरमाते थे। कम खाने की तरफ तवज्जो दिलाते फरमाया करते कि पेट का 1/3 हिस्सा खाने के लिए, 1/3 हिस्सा पानी के लिए और 1/3 हिस्सा खुद पेट यानी कि सांस के लिए छोड़ देना चाहिए। मर्ज और मरीज फैलने वाली बीमारियों से बचाव रखते थे और तंदुरुस्तों को एहतियात से रहने का हुक्म फरमाते, बीमार को माहिर हकीम से इलाज का हुक्म फरमाते और परहेज का हुक्म देते। हराम चीजों को दवा के तौर पर लेने से मना फरमाते और इरशाद फरमाते, अल्लाह ने हराम चीजों में तुम्हारे लिए शिफा नहीं रखी है। बीमारों की अयादत, कोई बीमार पड़ता तो उसकी तबीयत पूछने जरूर जाते और मरीज के करीब बैठकर उसको तसल्ली देते। मरीज को पूछते कि किस चीज का दिल चाहता है। अगर वो चीज उसको नुकसान ना पहुंचती हो तो उसका इंतजाम कर दिया करते। एक यहूदी लड़का नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता। उसकी बीमारी के वक्त उसकी अयादत के लिए गए। सदका व हदिया, सदका की कोई चीज हरगिज इस्तेमाल ना करते। हाँ, हदिया गिफ्ट होता तो कबूल फरमा लेते। सहाबा या यहूदी और ईसाई जो चीजें तोहफे में भेजते उनको कबूल फरमा लेते और उनके लिए खुद भी तोहफे भेजते, मगर मुशरिकीन के तोहफे से इनकार फरमाते। जो कीमती तोहफे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते, अक्सर उन्हें अपने सहाबा में बांट दिया करते थे। बच्चों पर मेहरबानी, बच्चों के करीब से गुजरते तो उनको अस्सलाम वालेकुम कहा करके उन्हें गोद में उठाते। आदाब, मजलिस में कभी पांव फैलाकर नहीं बैठते। जो कोई मिलता उसे सलाम पहले खुद कर लेते। मुसाफा के लिए हाथ पहले खुद बढ़ाते। बीच में किसी की बात कभी ना काटते। अगर नफल नमाज में होते और कोई शख्स पास आकर बैठ जाता तो नमाज को मुख्तसर यानी कि छोटी कर देते थे और उसकी मन्नत पूरी करने के बाद फिर नमाज में मशगूल हो जाते। अक्सर मुस्कुराते रहते थे। शफकत व मेहरबानी, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु फरमाती हैं कि कोई शख्स भी अच्छे अखलाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा ना था। जैसे चाहे कोई सहाबी बुलाता या घर का कोई शख्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर तशरीफ ले जाते। नफल इबादत छुप कर अदा करते ताकि उम्मत पर इबादत ज्यादा भारी ना हो। जब किसी मामले में दो चीजें सामने आ जाती तो आसान चीज को अपनाते। फरमाया कि एक दूसरे की बातें मुझे न सुनाया करो। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो सबकी तरफ से दिल साफ होकर जाऊं। इंसाफ और रहम, अगर दो शख्सों के दरमियान झगड़ा होता तो इंसाफ फरमाते और अगर खुद आप अपने यानी कि नबी के साथ किसी ने कुछ किया तो उसको माफ फरमाते। फातिमा नाम की एक औरत ने मक्का में चोरी की। लोगों ने उसामा से, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे थे, इसे सिफारिश कराई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह की बनाई हुई हुदूद में सिफारिश करते हो? सुनो, अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करे तो उसके भी हाथ काटने का हुक्म देता। दुश्मनों पर रहम, मक्का में सख्त भुखमरी के दिन थे, यहाँ तक कि लोग मुर्दार और हड्डियां भी खाने लगे थे। अबू सुफियान बिन हर्ब, जो उन दिनों सख्त दुश्मन था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सिला रहमी, रिश्तों को जोड़ना करते हैं और उसकी तालीम देते हैं। देखिए आपकी कौम हलाक हो रही है, खुदा से दुआ कीजिए। नबी ने दुआ फरमाई तो उसके बाद खूब बारिश हुई। सुमामा बिन उसाल ने मक्का जाने वाला खाने पीने का सामान बंद कर दिया, इस वजह से कि मक्का वाले नबी के दुश्मन हैं। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो ऐसा करने से मना फरमा दिया। सखावत, मांगने वाले को कभी खाली हाथ ना लौटाते। अगर कुछ भी देने को ना होता तो मांगने वाले से ऐसे उज्र करते जैसे माफी मांग रहे हो। फरमाया करते, अगर कोई शख्स कर्जे की हालत में मर जाए और अपने पीछे कोई माल ना छोड़े तो हम उसे अदा करेंगे, और अगर कोई माल छोड़कर मरे तो वो वारिसों का हक है। माफ करना, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु फरमाती हैं कि खुद अपने पर किए गए जुल्म का बदला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं लिया। हबार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को एक नेज़ा मारा, वो ऊंट से नीचे गिर गई, पेट का हमल साकत हो गया और यही सदमा हजरत ज़ैनब की वफात की वजह बना। लेकिन जब हबार ने माफी मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया। तो दोस्तों, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखने वाला एक किस्सा था और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर जरूर कर दें, एंड चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आगे का जो भी वीडियो डालें हम तो आपको उसका समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए।